ॐ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा निरातर निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय गुरु शिष्य पाठशाला को ओडिशार अगणित छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री तथा साहित्य रसिक मान स्वागत कर आज दशम श्रेणी साहित्य बहिर जन्मभूमि प्रबंधक अवशिष्टांश को आलोचना करने मो सहित ये अच्छा कवि निराकार स्वाई एवं कवि गोदावरी संध्या तेरे आज जो द्वितीय अंश आलोचना कर निराकार स्वाई मु अनुरोध करी गोदावरी बसंतिया से टिके सूचना देवे एवं कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला को समस्त को सुस्वागत अभिनंदन। आमे विगत कालांश जन्मभूमि गद्य को आमे किछि बाट अग्रसर कराइथिले। आज तार द्वितीय कालांश ये द्वितीय कालांश को आगे नेबे आम गहन अछंती मोर सान भाई निराकार स्वाई महोदय एवं आमे जाइथिलु जे गाँव रे जो अर्धशिक्षित बेकार युवक माने अछंती सेमाने किपरि राजनीति अंशग्रहण करी विप्लवर बन्ही ताई दियंती एवं स्वप्न देखंती विप्लव करिया पाई व्यग्र हुअंती। सेथिपई प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही यही कथा कहिथिले जे सेई माने पुष्पित पलाश वनरे देखंती विद्रोहर बन्ही एवं स्थलपद्मरे देखंती आहावर रक्त ओ आनंद कृष्ण चूड़ारे देखंती अनागत जुगर रक्त केतन। यही पर्यंत आम जाइथिले। यहाकू अग्रसर कराइबारे सहभागी हेबे निराकार स्वाई महोदय। जय श्री जगन्नाथ। आज आम जन्मभूमि प्रबंधर द्वितीय भाग को आलोचना करिबा। ए द्वितीय भाग रे किछि तथ्य रहिछि, सत्य रहिछि, अकाट्य जुक्ति, मंद्र गंभीर भाषा, प्राबंधिकंकर जो दक्ष प्रबंध रचनार कला कौशल एइथिरे मध्य आमे देखिबा। यार प्राबंधिक होचंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही। एइथि आमे पढिचे प्रथम भाग रे जे जेहेतु ग्रामर युवक मानकर मानसिकता राजनैतिक मतवाद अनुसार ठीक नहीं, सेमाने फूल को फूल हिसाब रे नियंतिनी, सुंदर को सुंदरता भाव रे नियंतिनी, साहित्य चर्चा करिबा सेमानक देई हुए नहीं। कारण सेमाने सेमानकर मानसिकतार परिवर्तन घटी जाइछि। तेणु जो कथा आमे पूर्व अध्याय पढ़िथिले जे सेमाने पुष्पित पलाश वनरे देखंती विद्रोहर बन्ही, आनत कृष्ण चूड़ारे देखंती अनागत जुगर रक्त केतन एवं स्थल पद्मरे देखंती आहबर रक्त। एणु एमानक मन सहित गति करी चलिबा संभव हुए नाही। तापर हम देखिबा एहीपरि श्रेणीर ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान नाही। एमानकर कर्म योजना रे मध्य स्थान पाइबा संभव नुहे। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्य ग्रामवासी मान भितर अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होता है। कौन से भाव से कहते कर्म आउ क्लेश मध्य गोटे विभेद, स्वार्थर विभेद। बोले किए गाँव में रही चाषबास करुच्ची, किए सहर में रही चाकरी करी चाकरी बड़, गाँव में जी चाष कम कर जीवन जीविका ताप बड़, किए व्यवसाय करुच्ची, किए चाष कम करुच्ची, किए चाकरी करुच्ची। एमिति स्वार्थर विभेद सत्वे ग्रामवासी मानक भितरे आउ गोटे एक परिवार तो गोटे तो होची केही काकू कका, केही काकू भाई, केही काकू भौणी, ए सब संबोधन करके गोटे परिवार भितर हम जेन डाकुचे गाँ लोक को अन्य मानक सेमिति डाकुचे सेटा गोटे परिवार तोर। आउ गोटे परिवार तोर भाव हैला कोन ना निराघर
ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୁପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜ ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ ଓ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଯାଏ। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଯୁଥିର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରକ୍ତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ମହାସମାରୋହରେ ରଜପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡେ। କ୍ଲାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ ବା ଚାଷ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ, ଧର ଜଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ସେ ମଇ ଦଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ମାଗି ଆଣିବ, ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଚାଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦିଆ ନିଆ, ସେଇମିତି ଏମାନେ ଏକା ବେଳକେ ଗାଁରେ ଧାନ ବୁଣା କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜି ଅର୍ଥ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଶେଷ ବେଳକୁ ଅର୍ଥ ରଜ ପର୍ବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଧାନ ବୁଣା ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ରୁଆ ରୁଇ ଅବଶ୍ୟ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଲାଣି। ସେ କହୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ କଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରିବାର ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ହଳରେ ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଚିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଅର୍ଥ ମାଟିକୁ ଚିରି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବିହନ ବୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା କିଏ ଜଣକର ନୁହଁ, ଗାଁ ଯାକ ଏହା ଏକ ମାନେ ସମବେତ ଜନତାର ସ୍ୱର। ପୁଣି ତାହେଲେ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପରିବେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରି ଏଇ ଯୋଉ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଆମର ଜୀବିକା। ଓଡ଼ିଶା ବା ଜୀବିକା ସେଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ହଁ, କାରଣ ସେ ପରିବେଶର ଭିତରୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ପର୍ବ ଆସେ, ରଜ ପର୍ବ ପଡେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ, ସେ କହୁଛି ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜ ମସ୍ତକରୁ ମେଘ ଆନତ ହେଇ ଆସେ, ଓହଳି ଆସେ। କାହିଁକି ରଜ ପର୍ବଟା ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଶେଷ ବର୍ଷାର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ସେ ନୂଆ ମେଘ ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ କହୁଛି ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଯାଏ, ଅର୍ଥ ଓଦା କରିଦିଏ। ଗାଁ ମାଟିକୁ ଯୋଉ ଚାଷ କରିକି ରଖିଦେବେ ଓଦା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଖିଲା ମାଟିଟା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ। ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ରଜ ପର୍ବ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷ କେଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଭାଇଚାରାଟା ଏଥିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବନ୍ୟ ଯୁଥିର ପରିମଳ ଭିତରେ ବନ୍ୟ ଜୁଇ ଫୁଲ, ଯୁଥି ବୋଲେ ଜୁଇ ଫୁଲ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ବନ୍ୟ ଯୁଥି ବୋଲେ ବଣମଲ୍ଲି। ସେଇ ସମୟରେ ବଣମଲ୍ଲି ଫୁଟୁଥିବ, ବଣମଲ୍ଲିର ଯୋଉ ବାସ୍ନାରେ ଏମାନେ ରଜ ପର୍ବକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀବାସୀ ମାନେ ମହାସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସିକି ପଡେ। ଓହୋ, ଏଇ ମୌଜ ମଜଲିସ କଟିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲା କର୍ମ। ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା କଣ ନା, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଏକପଟିଆ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ହେବ, ସେମାନେ ବେଉଷଣ କରିବେ, ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିବ, ହାତ ଗୋଡ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ହଉଥିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମର ଆହ୍ୱାନ। ସେମାନେ କେତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାରାହତ ବୋଲେ ବର୍ଷା ଧାରାରେ ସେମାନେ ନିଜେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଉଠିକି ସେମାନେ ନିଜର କୃଷି କାମରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ନଚେତ ପଛରେ ପଡିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ପଛେ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡେ। ସେ କହୁଛି ଯେ କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ। ଶ୍ରମଜୀବୀ ନା ଶ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ମାଛକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ପନ୍ଥା ଭାବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନେ କିଏ ହିଡ଼ ହାଣିବ, ସମବେତ ଯତ୍ନ କଣ, କିଏ ଖେଳୁଆ ପକେଇବ, କିଏ ମଇ ଦଉଥବ, କିଏ ବେଉସୁଥବ, କିଏ ହିଡ଼ ହାଣୁଥବ, କିଏ ବିରି ଲଗେଇଥବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଚାଲିବ। এই ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ। ହେମନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୁରୀ ଯାଏ। ଅର୍ଥ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ବେଳକୁ ଇଏ ଧାନ ପାଚିକି ସୁନେଲି କଲର, ଅର୍ଥ ହଳଦିଆ, ପାଚିଗଲା ପରେ ଧାନଟା ସାଧାରଣତଃ ହଳଦିଆ କଲର ହେଇଯାଏ। ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଏଇ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏଥିରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଗୋଟାକ ପରେ ଧାନ ବୁଣା ହେବ, ଧାନ ବେଉଷଣ ହେବ, ବଛା ହେବ, ରୁଆ ହେବ, ଖେଳୁଆ ପକା ହେବ, ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। এইটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଭଳି ଗ୍ରାମଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରମଜୀବୀଟା ନିରାକାର ବି ହବ କି? ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପାନରା, ପାନ ବିକିବା ଜୀବିକା ଯାହାର, ଶ୍ରମ କରିବା ଜୀବିକା ଯାହାର, ସେଟା ଶ୍ରମଜୀବୀ। ନାଇଁ, ଜୀବିକା ନୁହଁ, ମାନେ ଶ୍ରମକୁ ବୋଲେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୂଲ ମଜୁରୀ ହଉ, এইଟାକୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଶ୍ରମକୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ এই କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ, କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ହଁ, ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ନୀତିଗତରୁ ଅକ୍ଷମ। ମାନସିକତା ନାହିଁ ଏଭଳି କାମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ এই ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସହରୀ ବାବୁ ହେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ এই କର୍ମ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ତାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିଜାତ୍ୟରେ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷକୁ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ସବୁବେଳେ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଧର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଯୋଉ ରୋଗ, ଯୋଉ ମିଜିଲ୍ସ ଆମେ କହୁଛେ, ବ୍ୟାପୁଛି, ଲୋକମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ଠାରେ ପଣା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ପଣା ପାଣିଟା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ପଚାରିବେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ, ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଦେଲେ ଭଲ ଆଉ କଣ। ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଟା ସେ ପାଳନ କରିବ। ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ, ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାର ଶଗଡ଼ ଗୁଳା, ତାହେଲେ ମହାଜୈନ ଜୈନ ଗତଃ ସହପନ୍ଥା, ସେଇ ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ପଳାନ୍ତି। କଣ ସେ କହନ୍ତି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡୁନୁ। ଗୋଟେ ବେକରେ ଯୋଉ ଟାଏ ବାନ୍ଧୁଛେ, ତାହା ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ତାର କାମ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଢେ ନାହିଁ, କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଯଦି କାୟ କ୍ଲେଶ ବୋଲେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ନୁହଁ, ଯଦି କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା, ମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ, ତାହେଲେ କିଏ କାହିଁକି ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ? କିଏ କାହିଁକି କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବ? କାହିଁ କାମ କରିବେ, ହାଲିଆ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆଭିଜାତ୍ୟଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ସେଟା କଣ ପ୍ରକୃତ? ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଅଭିଜାତ ଯୁକ୍ତ
ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲେଇବା ଯୋଉ ମାନସିକତା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ନିଜେ ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ହେଇ ଥାଇପାରେ ବା ନ ଥାଇପାରେ ସୁଖୀ ସୁଖୀ ମରିବି ପଛେ ଲୋକ ହଲିଲା ପାଣିକି ଗୋଡ ବଢେଇବି ହଁ ମୋ ବାପା ବସୁଥିଲା ମୁଁ ବସିବି ମୁଁ ବସିବି ଏଇ ଯୋଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ କାୟ କ୍ଲେଶ ଲାଗି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତା ଛଡା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ନିୟମ କିଛି ଥାନ୍ତା ଯେ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ସମାଜ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତା ସେଟା ତ ନାହିଁ ସେ କହୁଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ଦିନକୁ 5 ଅଣା ବା 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ନାହିଁ କଣ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜର ତାହେଲେ ରୋଜଗାରଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ତଳୁକୁ ଅଛି ନା ତା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କିତ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ କରିପାରେ ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ଓ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଧ୍ୱ ଶ୍ୱାସ ହେଇ ଧାଇଁ ଜୀବନର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ କୋଉଟା ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ନା ମୁଁ ଗରିବ ଅଛି ଧନୀ ହେବି କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ ଯୋଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବି ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲା ଭଳିଆ ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସମାଜର କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ବରଂ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତି ବୋଲେ କଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ପରୋପକାର ଏଇ ଭଲ ଗୁଣକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ବୋଲେ ଏରାକୁ ପାଳନ କରିବ କୋଉଠି ଡକାୟତ କରି ହଉ କାହାର ତୋଟି କାଟି ହଉ ଯଦି ଜଣେ ବେଗି ଧନୀ ହେଇପାରୁଛି ରାତାରାତି ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହଉ ସହରରେ ହଉ ଆମେ କହେ ତା ପୁଅ କେତେ ଉନ୍ନତି କଲାଣି ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ ନା ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୈତିକତାକୁ ଦଳି ଦେଇ ଏ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହେବା ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ ଯିଏ ଯେତେ ବେଶୀ କରିପାରିଲା ସିଏ ସେତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ମାନେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଚାଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଯେତେ ବେଶୀ ଧନୀ ହେଇପାରିଲା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଲା ସେ କେତେ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ସମାଜ ନିନ୍ଦା କରୁନି ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ କାରଣରୁ ଯେ ସହରକୁ ପଳେଇଲେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ହବୁ ଏଇଥି ଯୋଗୁ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ମାନେ ହତଶ୍ରୀ ହେଇ ପଡିଛି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ସେ ଦେଲେ ଯେ ମନେକର ଅମୁକ ଦାସର ପୁଅ ବଢିଆ ପାଠ ହଁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତା ବାପାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଭଲ ପଢୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ଭଲ ପଢିକି ଯେତେବେଳେ ଟାଉନକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ସେଇମାନେ କି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଗାଳି କରିବେ କାରଣ ସେ
କେତେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ ଆଉ ସଚରାଚର ଦେଖାଯାଇଛି ଯିଏ ଯାଉଛି ଗଲା ପୁତ୍ର ଆହୁରି ନଈ ନୁହେଁ। ହଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ହଁ। ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଆ। ଯେ ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବାହୁଡି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ କୋଇଲ କେଶ ବଜେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡି ନଇଲା ଲୋ କୋଇଲି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡି ଚାଲିଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇ ନଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରାସାଦ, ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କଣ ଭଲ ହେଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧିରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଅବସଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦ ପଲ୍ଲବରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲଭସରଟି ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତ କର୍ମର ପରିଣାମ। ତାମାନେ ଲେଖକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତଥାକଥିତ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ମାୟାମୋଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ସାର ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦିଓ ସମାଜକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ପରିଣତି ସେୟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆସୁଛି, ମୁଁ ଝୁରୁଛି। ଲେଖକ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବସେଇକି କୁହନ୍ତେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଝୁରୁଛୁ, ଯେ ଯାହା ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଫେରି ପାରୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାରଣ ଏଇଥିରୁ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରାକୁ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଯୋଡା ଯାଉଛି, ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମର ଗାଥାରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଏଇଟାରେ ଆସୁଛି ସରଳାର୍ଥ କଣ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଏଇ ଭିତରେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଟାଇପ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆସୁଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସରଳାର୍ଥଟି ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଆସୁଛି। ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରିକି କଣ୍ଟର୍ଥ କଥା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଗଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଇଟା ଲୁକାୟିତ ରଖିଥିଲେ। କଥା 3 ଦିନକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହୁଡି ନଥିଲେ। ଯେ ମୁଁ ଗୋପପୁର ଛାଡି ମଥୁରାକୁ ଯାଉଛି, ମଥୁରାରୁ ପୁଣି ମୁଁ ଯିବି ଦ୍ୱାରିକା, ଦ୍ୱାରିକାରେ ମୁଁ ଅଭ୍ରକଂସ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିବି, ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ରଖିବି। ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନ କରି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସିଏ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସିଏ ଷ୍ଟିକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଲେ ଚଳିଲା,
ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଯା, ମଥୁରାରୁ ଦ୍ୱାରକା ଯା, ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀକୁ ବିବାହ କର, ଗଣିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ବିଶାଳ ବିଭବ ହଉ। ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କୁ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ କେତେ ତିରସ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ, ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା, ମଦ୍ୟପ ବଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ଏରକାର, ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଶେଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଲତିକା ଦୋଳା ନଈଟେ ଦୋଳି ଭଳି ଅଛି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭାବିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ଧ କରିଛି, ସେଇଠି ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ଏ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ତଦନୁଯାୟୀ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ନେହ ମମତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। କଣ କୃତକର୍ମ ନା ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ ଯେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ, ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କଣ ଥିଲା? ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବିନା କଠଉରେ ଯେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ, ପାହାଡ ପର୍ବତ ବୋଲୁଥିଲେ, ପାଦ ବଧିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜଭୋଗରେ କଠଉ ବାହାରିଲାନି ପାଦରୁ, ଏଠି ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜଭୋଗରେ ପାଦ ନବପଲ୍ଲବ ପରି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାରା ଶବର ଯିଏ, ତାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଜନ୍ମିଲା, ଯିଏ ଗୋଟେ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ବାମ ଚରଣ ତୋଳି ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁର ଉପରେ। ତାହେଲେ ବାମ ଚରଣକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁ ରଖିକିରି ସେ ସେଇଟାକୁ ଦୋଳାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଧର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୃଗ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠାରେ ତାକୁ ଲୌହ ମୁଷଳ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଆଣି ତାର ଫଳକାରେ ରଖିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ଅବତାରର ଇଏ ହଉଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସବୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କେହି ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଯାହା କଲେ କଲେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ଗୋପପୁର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ରଖନ୍ତୁ। ହଉଛି ମତ ବା ଦାବି, ସେ ଦାବିଦାର ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।